देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने डॉक्टर SPS ओबराए। डॉक्टर ओबराए पंजाबीयत की शान ने और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ओबराए साहब, असीं पिछले एपीसोड दे विच तुहाडे जीवन बारे जाणिया, लेकिन हुण वो सच जिहड़े साडे कन्नां च पैंदे रहिंदे आ। बहुत सारे पॉलिटिशियन ऑफ द रिकॉर्ड पुछदे एक दूजे नूं भी ये बंदा चाहुंदा की है। ये पंजाब दे गली कूचियां च तुरिया फिरदा है बंदा, करोड़ां जेब चों लाई जांदा है, असीं ते मरी जूं नहीं छड्डदे, ते इहनूं की चाहीदा भला? ये किसी किते उन्हां दी कुर्सी नूं हत्थ पाउण नूं तां नहीं फिरदे तुसीं? नहीं, मैनूं सिर्फ मन की शांति चाहिए है जी, जो मैनूं सारे काम करके मिल रही है। मैनूं ये जदों मैं ना 2010-11 में जदों बंदे छुड़ाए वो किया, फिर मैं विचरिया पंजाब दे विच 2-3 साल काफ़ी काम जो शुरू होया, शुरू बहुत काम करने पे। उस तो बाद चलो फिर मेरे मैंबर वध गए तो मेरा आना जाना घट हो गया, लेकिन मैंबरां ने सारा संभाल लिया काम ना। उन्होंने दिनों च भी मीडिया ने भी पूछा, अक्सर मेरे जिन्ने फ्रेंड सर्कल है अपने मिनिस्ट्री में सारे सरकार च, उन्होंने पूछा भाई साहब कोई इरादा है लड़न का, कुछ दस दियो। हर पार्टी ने पूछा। अच्छा। तो मैं उदों भी यही गल कही सी, मैं जी मेरा कोई इरादा नहीं गा, नाले मैं ना मैं पढ़िया लिखा ना मैंने नॉलेज है, ABC नहीं आती मैंने पॉलिटिक्स की। ये मान लैंदा मैं की करनी है, ये मान लैंदा कोई गल कि तुसीं पढ़े लिखे नहीं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो मेरी उदों भी ना सी, मेरी अज भी ना है जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ? ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛੇ, ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋਚੋ ਵੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਓਬਰਾਏ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਣ। ਕਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਣ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸਰ ਕੀ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤਾਮਝਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਲਟਾ ਦਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਆਖੂ? नहीं, चलो मैं इस गल मंनदा कि मैं तो वही समझदा कि जो 392 रुपये मेरे अपने हैं जी, बाकी जो वाहिगुरू ने खर्चाने सीगे, जो उन्हें करोड़ों रुपये खर्चवा के मेरे हथों बंदियां दी जानां बख्शियां, फांसियां माफ़ कराइयां। हुण जिहड़े 17 बंदे सी रंधावा साहब, तुसीं हैरान रह जाओगे, $1.4 मिलियन US खर्चा सी, जिहड़ा कि अकाउंट चो बाई चैक दे के ते मैं कोर्ट च जमा कराया सी। $14 लाख US, थोड़ा नहीं हुंदा। अज दी डेट 9 करोड़ रुपया बन जाता जी, 8.5-9 करोड़ रुपया। लेकिन उन्हें दिता है तो खर्चाई भी जाता ना जी। मैं तो समझदा नहीं कि मेरा पैसा है वो, मैं तो सीधी गल जानदा कि वो देई जांदा, मैं खर्ची जाना, तो ये भी नहीं पता लगता पैसा कित्थों आंदा, कदों आंदा। हुण तुसीं गल कीती कि लैन देन की गल करिए, देखो मैं पहलां भी गल कहना, हर TV चैनल ते कहना मैं गल ये, अज भी मैं यही गल कह रहा कि साडे ट्रस्ट की जां मेरी कोई रसीद बुक नहीं है। असीं अज तक किसी भी गौरमेंट तो, किसी संस्था तो जां किसी वर्ल्ड के किसी इंसान तो 10 रुपये भी असीं डोनेशन नहीं लई। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਲਕੇ ਚ ਲਵਾ ਲਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਲਵਾ ਲਓ, ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ कि लोग सोचते हैं कि इत्थे मतलब तो बिना तो माँ पुत नूं कुछ नहीं देंदी ते ये बंदा साडे ते इन्ने रोड़ी जांदा है। मैं एक गल तुहानूं दस्सां रंधावा साहब, जे किसी थ्रू भी जिद्दां हुण असीं राशन रूशन वंडे सारा कर रहे हैं ना जी, हर बंदा कोई MC कह रहा है, कोई MLA कह रहे हैं कि भी साडे इलाके नूं दे दो, साडे इलाके नूं दे दो, चलो दे दो, उन्होंने दे दो। मेरा एक है कि देखो हर बिजनेस, चाहे कोई बिजनेस ले लो, चाहे दुकानदारी ले लो, चाहे कुछ चाहे राशन वंड समारोह कर लो, या कुछ भी है, 2-4-5% की जिहड़ी है उपर थल्ले हुंदी है, वो सानूं सहनी पैंदी है।
ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਪੈ ਰਿਹਾ 2-4% ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਕੀ 90-95% ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 500 ਤੋਂ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੇਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਜਨੂਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਜੇ ਜਨੂਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣਾ 10 20 50 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਬੰਦੇ ਚਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਰਚੀ ਚੱਲਾਂ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਆ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਮੰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 2% ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ। 2% ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ 98% ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਗਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ। ਮਦਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਡੋਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਟੋਰੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਐਸੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਰਕਦਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭੈੜ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 2022 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਮਨ ਬਦਲੋ। ਜੇ ਜੋਧੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜੀਏ। ਜੇ ਜੋਧੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਜੇ ਜੋਧੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਆ, ਪੈਸੇ ਆ, ਫੰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਭੇਜੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70% ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਲਾਉਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 6 ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਰਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਉਦੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਡੋਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 65-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦੋਂ 7-8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨੋਟ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਟਰਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2-4-5 ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ, 6 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟਰਸਟ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 39,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਤੇ ਲੈਂਸ ਪਾ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ J&K ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ 9 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ 3,000 ਰੁਪਇਆ, 3,500 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। 8 ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਰੁਕ ਗਏ ਬੰਦਾ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਏਰੀਆ ਘਟਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 98 ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੇਰੇ 4 ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 4 ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਟੀ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਹਰ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ? ਨਹੀਂ, 23 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ PGI ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਫਾਇਦੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਘਟਾਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਵੀਲਰ ਫੜੋ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ 450 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿੱਟ ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੱਟ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿੱਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 250-300 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 2-2.5 ਰੁਪਏ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2,000, 3,000, 4,000 ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਗਏ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਮੀ ਆਟੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟਰ ਦਿੱਤੇ, ECG ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਬਹੁਤ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ 20 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਓ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੋਵੇ। ਈਵਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਵੈਸਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 2 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 2 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਟਾਂਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 20 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 30,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ N95 ਮਾਸਕ ਹੈਗੇ ਆ, 7-8 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ 250 ਹੈ, ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 18 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 9,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ। 9,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ 100 ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 100 ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25,000 ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਪੱਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਰੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 11,500 ਤੋਂ 12,000 ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗਿਣ ਲਓ। 4,500 ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ 9,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ? ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ। ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਧੋਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ 25,000 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 25,000 ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 15% ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2800 ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹਿਜੜਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਕਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈਆਂ, 4,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ 42-43 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 60,000 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਲੋ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਸੋ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਲੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ 18-20 ਕਰੋੜ ਖਰਚਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 50 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡਾ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 850 ਟਨ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ 20 ਕਿਲੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ। ਸੋ 20 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 500 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਖਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਆਪਾਂ ਕਰਤੇ ਕਵਰ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੇ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1200 ਕਿੱਟ ਸੀਗੀ, ਐਤਕੀ 2000 ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50-60 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਭਾਜੀ
50 ਕਿੱਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਹੈ, 50 ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? 6-7 ਕਿੱਟਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਲੈ, ਬਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ 2000 ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਨਲੀ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸੰਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 4 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰਾ ਬੈਲਟ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ BSF 'ਚ ਆਏ ਸੀ। BSF ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, DIG ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਂਡ ਗਲਵਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ, ਤਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਾਰਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ, ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ 1250 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕਸਿੰਗ ਔਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਰਕੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ 1250 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ, ਇੱਕ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤਾਂ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਵੜਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਫਤ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 1250 ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਬਰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਸ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੈਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਔਖੇ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਦੱਬਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਜੇ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੱਟ ਜਾਣੇ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 550 ਸਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਜੀ, 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਮੈਂ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂਗਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ
ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 13% ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3000 3200 ਜਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ 350 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ 350 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਲੈਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਬ 'ਚੋਂ ਕਰਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟ ਦੂਜੀ ਲੈਬ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲੈਬ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਟੈਪ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇਖੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 13 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਬਸ? ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਿੰਜਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਓ, ਬਸ ਉਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸੁਣਾਓ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈंने ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲੈਬਸ ਖੋਲੀਆਂ 2। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 17000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 17000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੀਜੀਆਈ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ 17000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, 53000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੋਲੀਅਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹੀ ਨਾ ਵੋਲੀਅਮ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਘਟਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਟਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 13-14% ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰਜਨ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੇ ਹੋਏ ਆਲਰੇਡੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 14-15 ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4-5 ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਲਾਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਰੇਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਟੈਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਘਟਾਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੈਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਉੱਤੇ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਜਾਓ,
ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਯਾਰ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਵਾਓ, ਕਮਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ MR ਬੱਚੇ ਨੇ, ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਮ ਹੈ, ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਓ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ। 6% ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6% ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। 6% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋ, ਟੋਟਲ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ 6.5 ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, 6% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਟਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੂਲ 2007 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਈ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਮੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਓਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 12 14 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ 올ਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 26 27 ਸਕੂਲਸ ਨੇ, 26 27 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਫੰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀ ਕੋਈ 38 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅੱਛਾ, ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਾਹ, ਪਾਠੀ ਹੈਗੇ, ਰਾਗੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਰਪਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਵੇਕ ਸਦਨ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 48 ਰੂਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਅਜੇ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੇਰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਦਈਏ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਘੱਟ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰਡ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਵੀ ਨੇ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਚ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਔਰ ਖੁਦਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦੇ, ਮਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਘਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ MR ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 25 30 ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਈਏ, ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ,
ਐਨੀਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਓਹੋ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਰੋਪੜ ਸਾਈਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 12-13 ਏਕੜ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਯਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੜਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ ਸੰਸਥਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦੇਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਕ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਓ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।